मेडिकल हत्यारे झड़ा फुंका न्यूजकट परवर्ती प्रसंग कारण डाक्तरखाना रोगी को पूजार्चना कर चित्र सामना को आसी दुर्घटना आहत हो डाक्तरखाना को युवती आसी किंतु सेठी तांकु पूजार्चना करागला अन्य रोगी पूजार्चना कले केन्द्रापड़ा राजनगर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में एमती गोटे अभावनीय दृश्य देखा मिली जहाँ कहुच्छी भद्रक मत अंचल 6 जन युवक युवती पेंठ बुली आसी गोटे दुर्घटना पर युवती को मेडिकल आनी चिकित्सा करने किंतु चिकित्सा बदल में तांकु मंगला लगी कही युवती को सेठी पूजार्चना करा जाउछि तार चित्र मध्य आपण देखुछंती युवती को तांको बंधु माने मेडिकल आनी मेडिकल परिसर में युवती जनक तांकु माँ मंगला लगी कहवा पर तांकु चिकित्सा बदल में पूजार्चना करा जाइथिला दीप धूप दे लोके पूजार्चना करुथिबार दृश्य आपण देखुछंती मेडिकल आसीथिबा अन्य रोगी माने डाक्तर को देखैबा बदल में युवती को पूजार्चना करुछंती तार चित्र वर्तमान सामना को आसीछि। राजनगर रिपोर्टर दोलगोविंद जेना जोड़ी होती आम सहित मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सम्राट कर जोड़ी डॉक्टर कर स्वागत करिबा आलोचना को प्रथमे दोलगोविंद आपन ठार जानिबा को चाहिबी जो भली एई घटना आमे देखुचे पुणी हॉस्पिटल परिसर भितर जोठी अनेक डाक्तर थिबे विज्ञान केबे भी ए प्रकार विषय वस्तु को ग्रहण करे नाही जहाँ भी युक्ति दर्शा जाऊ ना कहीं कारण याकू जो युक्तियुक्तता कथाटी कहुच्छी ताकू बिल्कुल प्रमाण करने ही कष्टकर तेणु ए प्रकार घटना हॉस्पिटल परिसर में केमिति घटिला कहीं घटिला से संपर्क में कौन सूचना आसुची? देखो मृणाल आज राजनगर मेडिकल परिसर रे एक अभावनीय घटना घटी जहाँ गोटे रोचक घटना कहीपर जो विज्ञान अग्रगति करुच्ची मेडिकल साइंस जो अग्रगति करुच्ची सेतेबेले माँ मंगला लगी बोली कही मेडिकल परिसर रे गोटे रोचक स्थिति सृष्टि होउची हजार हजार लोक रुंड होउचंती मेडिकल को डॉक्टर को पाखु चिकित्सा हवा पई आसीथिबा जो एक्सीडेंट रे मेडिकल को चिकित्सा हवा पई आसीथिले किंतु तांको मंगला लागिची कहिले सेठारे जो रोगी माने आसीथिले डॉक्टर को देखैबा पई सेमाने मध्य तांको पाखरे पहुंचीथिले दीप धूप लगई पूजा अर्चना करथिले भद्रक मत अंचल 6 जन युवक युवती पेंठ बुली आसथिले आ सेटारे दुर्घटना घटितला जेतले मेडिकल आस्तला सेतबेले एभली एक अभावनीय घटना घटितला जहां अंचल रे आलोडन सृष्टि करिछि जो भली भाबरे तांको पूजा अर्चना करा जाउछि तांको देहरे मंगला लागिछंती बोली लोके से भली पूजा अर्चना करथिबा कथा कहिछंती ए कथाटी से निजे प्रकाश करथिले बोली जहां रिपोर्ट रहिछि सत्यता कौन रही आप जन पारती किंतु ता बाद प्रकृत में युवती किभली भाव में आहत होते कौन ट्रिटमेंट करने सेठाकु निया जाइथिला? युवती जितेबाला से माने पेंठ जाइथिले पेंठरे जिते बाइक रे जाइथिले बाइक रे पड़ी दुर्घटना होता तांकर गोड़ हाथ छिड़ी जाइथिला तांकु मेडिकल आनथिले जितेबाला मेडिकल तांकु चिकित्सा करा जाउथला सेतेबाला अन्य जन युवती जनक तांकु मंगला लागिची कही से जो युवती जनक चिकित्सा होउथिले तांकु झड़ा फुंका करथिले ये बाबद रे हमें सविशेष टिके पचारि बुझिदबा जे डॉक्टर अछंती मेडिकल डॉक्टर अछंती हमें तांकर टिके प्रतिक्रिया नहीं जिबा जे डॉक्टर अछंती तांकर प्रतिक्रिया नहीं जिबा आज्ञा सर कौन कहिबे जे मेडिकल परिसर रे गोटे अभावनीय घटना घटुची जतेबेले मेडिकल साइंस अग्रगति करूची विज्ञान युग रे सेतेबेले जणे आसुचंती चिकित्सा हबा पई किंतु तांको मंगला लागिची कहा जाउची हजार हजार लोक रुंड होउचंती जो पेशेंट मेडिकल को डॉक्टर को पाखु को आसुचंती से तांको पाखु को जाउचंती आ झड़ा फुंका होउची ये घटना को सर आपण केमती देखुचंती? देखो प्रथम तो है कि जो पेसेंट कथा आसते जन झील जड़े हस्पिटाल आसला भी घर लोक बुझेला भी से कहले ना मो पिलार किसी ठाकुर लगी कही हस्पिटाल आगे ही से बसिकी झड़ा फुंका सब कले बारंबार बुझेला भी से हस्पिटाल को आनलेनी कहले ना खाली मुंड बुलाऊँगी तापर देह खराब तार किसी ठीक ठाक हो झड़ा फुंका करवा जेहेतु झील कन्फ्यूज थी डॉक्टर मैंने बुझेलु बुझेला भी से नहीं आसिले कहले ना किसी आप व्यस्त हूँ बाहर रहिले किंतु परे तथापि आम बहुत बुझासुझा कलापर से हस्पिटाल आनलु ट्रिटमेंट देके एडमिट अच्छे झील मेडिसिन दिखाई ORS लिक्विड दिखाई इंजेक्टेबल दिखाई सब
ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଏଇ ଘଟଣା ନୁହଁ, ବାରମ୍ବାର ବହୁତ କେସ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି ସାପ କାମୁଡା କେସ୍ ରହୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବୁଝା ହଉଛି, ପୋଷ୍ଟର ଲଗା ହଉଛି, ପ୍ରଚାର ଗାଡି ବୁଲୁଛି, ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ସେଇ ଝଡା ଫୁଙ୍କାରେ ମନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମ୍ କେସ୍ ବହୁତ କେସ୍ ଆସୁଛି। ହେଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଥିଲା, ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ କେସ୍। ତାକୁ ଏ ପାଖ ଗାଁର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା। 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ଝଡା ଫୁଙ୍କା କରି ବୁଲେଇ ବାଲେଇ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଣି ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପେସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ସିରିୟସ୍, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ କେସ୍ ସେଭଳିଆ ଆଜିକାଲି କଣ ମାନେ ହଉଛି ନା, ଲୋକେ ରୁରାଲ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ଯୁବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଛି ନା ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳା ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ହଲୁଛନ୍ତି, ଦୋହଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଯୁବତୀଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା ଲାଗିଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯୁବତୀ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା ଲାଗିଥିଲା ନା କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ? ଯେ ମଙ୍ଗଳା ଯାହାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ତାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ? ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରାଯାଉଛି ଯୁବତୀଙ୍କର, ସେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଟି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଯେହେତୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି ନା ଯେଉଁଭଳି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମଙ୍ଗଳା ଲାଗିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ହଲୁଛନ୍ତି, ଦୋହଲୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି? ଯୋଉ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କଣ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି? ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ନା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସେ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି? ଯୁବତୀ ଯେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ଓକେ। ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, ଆରାଉଣ୍ଡ 2 ଜଣ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ପରେ ହଠାତ୍ କିନି ଚେତା ହରେଇକି ଏଠି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆଣି ମୁହଁରେ ପାଣି ବଗେରା ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ସାର୍ କିଛି ହେଇନି। ତାପରେ ଆମକୁ ସେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କଣ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି? ଏବେ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବଲ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ORS ଲିକ୍ୱିଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଓକେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ ଦୀର୍ଘ କରାହବ। 5 ଧନ୍ୟବାଦ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସୂଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ। ଏବଂ ଏଠି ଡକ୍ଟର ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଏବଂ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖୁଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଆମର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା ଲାଗିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଘଟଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସୂଚନା ବି ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ORS ଦିଆଯାଇଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବଲ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପଡିଲା, ଶାରୀରିକ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଶରୀରରେ ଏମିତି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ତା ମାନସିକ ଭାବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଡିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବେ ବିହେଭିୟର କରନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା ଏକରେ ବେଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ଭାରତ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳା ଲାଗନ୍ତି, ଏଭଳି ଲୋକଲୋଚନରେ ଶୁଣାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେଭଳି ଅଛି? ନାଇଁ, ୟାକୁ ଆମେ ପୋଜେସିଭ ଡିସଅର୍ଡର ବୋଲି କହୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକଟି ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଠାକୁର ଲାଗିଛନ୍ତି କି ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗିଛନ୍ତି କି ଭୂତ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଉ ସାଇକେଟ୍ରି ମାନସିକ ରୋଗ ଭାଷାରେ କଲେ ୟାକୁ ଡିସୋସିଏଟେଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଡିସଅର୍ଡର କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯିଏ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯିଏ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏବଂ ସେ ସେଠି ମାନେ ଚେତା ହରେଇଲେ, ତାପରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଚାପ ଏଠି ବଢିଯାଇଥିବ, ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଯୁବତୀ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛି କି ଏମିତି କଲା ଭଳିଆ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢିଯାଇଥିବ, ହୁଏତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଟେନସନ ପାଇଁ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଯେତେ ଲାଗିବ ଯେ 2-4 ଜଣ ଯାଉଛୁ, କମ ବୟସ ଯୁବକ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି, ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ମତେ କାହିଁ କରାଯାଉନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଯୋଉ ମନରେ ଆସେ, ଜଣେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତା ଫେସ ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ସେ ଭୂତ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ହବ କି ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗିବା ଭଳିଆ ହବ, ଲାଗିବ ଯେ କିଛି ମନେ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ତାକୁ
ଆଟେନସନ ଦବା ଦରକାର, ଯେମିତି ନୁହେଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ସ୍ନେହ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କିଛି ଚାପ ରହିଛି କି ଏଇ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଘରେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଏଇପରି କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ହିଁ ଭୂତ ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଲାଗନ୍ତି। କାହିଁ ଠାକୁରାଣୀ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗିଲେନି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗିଲେ ଏବଂ କମ ବୟସର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ କିଛି ହରେଇ ନାହାନ୍ତି ତ, ଯେହେତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଯାଇନାହିଁ ତ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ବେଶୀ ଦେଖିବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଟାଇମରେ କି ଅଧିକ ଯୋଉ ଦିନ ଉପବାସ କରିଥିବେ କି ସେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଚାଲିଥିବ କି ଏଇ ରିଲିଜନ ଏଇଟା ଚାଲିଥିବ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣଟା ବେଶୀ ବଢିଯାଏ। এবং এই ঘটনাগুড়িক যদি ডাক্তারখানা হতা ভিতরে পরিসর ভিতরে ঘটুছি তাহলে লোকে মধ্য দ্বন্দ্ব ভিতরে রহবে, কিন্তু স্পষ্ট কথাটি হচ্ছে এভাবে ঘটনা বিজ্ঞানসম্মত বিলকুল নুহে। ডাক্তারখানা আপনার যাই সেটি চিকিৎসা করা কথা, চিকিৎসা হি করতু। বহুত ধন্যবাদ ডক্টর সম্রাটকর আলোচনা রহিতার মতামত রখিতার।